أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين. اللهم أحينا على سنته، اللهم أحينا على سنته، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لاتباع سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم، واملأ قلوبنا بمحبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا، تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفقنا لما فيه الخير والصلاح، وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما مباركا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا يا رب العالمين، فاجعله اللهم سهلا ميسرا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا في الدين، اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم يا رب العالمين إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب الهداية. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قوي إيماننا وحقق يقيننا ووسع أرزاقنا يا رب العالمين. وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À la page donc 96, nous sommes dans les règles à suivre en ce qui concerne le jeûne, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc on a parlé des récompenses du jeûne et on a expliqué qu'il existait 3 catégories de jeûne. La première catégorie de jeûne, on a dit que c'était le jeûne des gens du commun. La deuxième catégorie de jeûne, c'est le jeûne de l'élite. Et la troisième catégorie, c'est le jeûne de l'élite de l'élite. Donc la première catégorie de personnes, la première catégorie de jeûneurs, le jeûne du commun, des gens. Donc ça, c'est le jeûne de la majorité des gens et de la majorité des musulmans et des musulmanes. L'écrasante majorité sont dans cette catégorie-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se contentent de jeûner comme le veut la définition du jeûne dans la sharia, dans la législation divine. La définition du jeûne, c'est al-imsak an shahwatay al-batn wal-fajri wal-farji min tulu'i al-fajri ila ghurub ash-shams. Donc c'est le fait de s'abstenir, de manger et de boire et d'avoir des rapports intimes à partir du début de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc la majorité des gens, c'est ce qu'ils font. Donc ça, c'est la première catégorie de jeûne. Et il nous dit, l'imam al-Ghazali aussi, dans son livre Ihya, donc il y a la deuxième catégorie de jeûne. La deuxième catégorie de jeûneurs, c'est la catégorie de l'élite. Donc ça, ce sont des personnes qui jeûnent effectivement en respectant le fait de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas avoir de rapport du début de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais en plus de cela, ils jeûnent de tout ce qui est interdit, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est haram. Parce que vous savez qu'une personne, quand elle jeûne, elle peut faire des choses qui sont interdites. Ça peut arriver sans que son jeûne soit pour autant invalidé. Par exemple, une personne qui jeûne et qui triche. Tricher, c'est haram. Et la personne jeûne et elle triche. Est-ce que son jeûne est invalidé? Son jeûne n'est pas invalidé parce qu'elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu, elle n'a pas eu de rapport intime et elle n'a pas non plus eu l'intention de rompre son jeûne. La personne qui jeûne et elle insulte, par exemple. Pareil, elle fait quelque chose de haram. Donc, la majorité des gens, quand ils jeûnent, ils disent qu'ils jeûnent, mais en même temps, ils font des choses qui sont mauvaises. Ou bien la personne qui ment, etc. Donc ça, cette deuxième catégorie, c'est des gens qui jeûnent. Ça veut dire qu'ils s'abstiennent de manger, de boire et d'avoir des rapports. Mais en plus, ils se détournent de tout ce qui est mal pendant le jeûne. Donc ça, c'est la deuxième catégorie qu'on appelle le jeûne de l'élite. Et puis, il y a la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est le jeûne de l'élite de l'élite. C'est le top. Et ça, c'est la catégorie des personnes qui jeûnent de tout ce qui n'est pas Allah. Donc, ils se détournent de tout. Pas juste de ce qui est haram. Et pas juste même de ce qui est détestable ou de ce qui est autorisé. Même ce qu'ils ont le droit de le faire, quand ils jeûnent, ils ne le font pas. Parce qu'ils disent je jeûne de tout ce qui n'est pas Allah. Ça veut dire pendant ma journée de jeûne, je me concentre uniquement et exclusivement que sur Allah, subhanahu wa ta'ala, uniquement. Donc ça, c'est le jeûne de l'élite de l'élite. Donc ça, c'est le jeûne des prophètes, des saints, etc. Au fond, ils ne voient qu'Allah. Donc l'imam al-Ghazali, là, il nous pousse un petit peu à nous élever de la première catégorie vers la seconde catégorie. Et il nous pousse quand on jeûne, comme tout le monde, à nous élever. Ne pas jeûner uniquement comme on le connaît dans la jurisprudence de manière technique, mais aussi avoir ces éléments un petit peu spirituels. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien y a-t-il de jeûneurs qui ne récoltent de leur jeûne que la faim et la soif? C'est-à-dire, il y a des gens qui, lorsqu'ils jeûnent, donc le jeûne normalement c'est une chose qui nous rapproche d'Allah, pour laquelle on a beaucoup de récompenses, mais la personne, parce que pendant son jeûne elle fait des choses qui sont pas bien, pour cela, sa récompense de la journée de jeûne elle diminue, jusqu'à ce qu'elle finisse sa journée en ayant elle a juste eu faim et soif pendant la journée. Si tu lui demandes pourquoi tu n'as pas mangé, il dit j'ai jeûné. Mais en fin de compte, elle n'a pas la récompense du jeûne tellement elle a fait des choses qui n'étaient pas bien pendant sa journée de jeûne. C'est clair?
Donc, ce ne sont pas des choses qui annulent le jeûne sur le plan juridique, mais ce sont des choses qui diminuent drastiquement la récompense du jeûne. Et l'imam il nous dit, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, non, le jeûne se réalise par l'abstinence des membres de tout ce qu'Allah le Très-Haut n'aime pas. Il est même nécessaire que tu gardes ton œil de regarder l'illicite, ta langue de dire ce qui ne te concerne pas, ton oreille d'écouter ce qu'Allah le Très-Haut a interdit, car l'auditeur est associé au parleur, il est l'un des deux médisants. Ainsi, tu dois maîtriser tous tes membres comme tu dois maîtriser le ventre, la verge, il est dit dans la tradition. Donc là, on va parler après des membres dans les détails, parce que ça va venir juste après dans la deuxième partie. Et il nous dit, pendant la journée de jeûne, je dois préserver la totalité de mon corps. Ce n'est pas uniquement m'abstenir de manger ou de boire. Pas uniquement m'abstenir de manger ou de boire ou d'avoir des rapports intimes, mais je préserve un petit peu la totalité de mes membres. Donc je préserve mon regard. Ça, on en a parlé déjà aussi la semaine dernière. Je préserve ma langue. Donc l'œil de regarder les choses qui sont interdites. La langue de dire des choses qui sont interdites. Les oreilles d'écouter des choses qui sont interdites. Et il nous dit car l'auditeur est associé au parleur et il est l'un des deux médisants. Lorsqu'il y a un cas de médisance, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit la médisance, il dit huwa dhikruka akhaka bima yakra, c'est le fait que la médisance, c'est le fait que tu évoques ton frère ou ta sœur, c'est le fait que tu évoques ton frère ou ta sœur de ce qu'il ou elle n'agrée pas. C'est-à-dire que si elle entendait cela, elle ne serait pas contente, elle n'apprécierait pas cela. C'est ce qu'on appelle la médisance. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai. Et si c'est pas vrai, ça s'appelle de la calomnie, donc c'est encore plus grave. Okay? Donc le simple fait de dire une chose sur une personne qu'elle n'apprécie pas, même si c'est un défaut sur cette personne, une critique, ou une chose qu'elle a faite, ou une chose qu'elle a sur elle, etc., ça s'appelle comment? De la médisance. Donc ça c'est très important de le comprendre, parce que c'est une chose qui est très répandue, malheureusement. Et même si on ne le dit pas, on ne doit pas l'écouter. Parce que si je l'écoute, je suis touché par le péché. Parce que cette personne qui parle, si je n'étais pas présente pour l'écouter, elle ne parlerait pas. Elle ne va pas parler toute seule quand même. N'est-ce pas? Donc, je m'éloigne. Ni je parle, ni j'écoute. Parce que les deux sont touchés par le péché. Également, je préserve la totalité donc de mes membres, mon ventre, mes parties intimes, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 5 choses rend le jeûne. Le mensonge, donc le fait de mentir, bien évidemment. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur plusieurs péchés, plusieurs mauvaises choses. Est-ce que le croyant fait ces choses-là? Et à chaque fois, il a répondu là. Il dit à chaque fois, il répond oui. À chaque fois, il répond oui. Ce sont des péchés qu'on lui mentionne. Jusqu'à ce qu'on lui ait dit, est-ce que le croyant ment? Pour ça, il me dit là, al-mu'minu la yakdhib. Dit le croyant, il ne ment pas. Il fait des péchés, mais le croyant, il ne ment pas. Donc le mensonge, et le mensonge, c'est le fait de dire une chose qui n'est pas la réalité. C'est le fait de dire une chose qui n'est pas la réalité, sauf dans certains cas, donc qui sont connus, dans lesquels le prophète sallam il a autorisé un petit peu cela. Oui. Il y a des cas comme ça, comme le mari pour sa femme, ou la femme pour son mari, qui lui dit tu es beau, tu es belle, c'est vrai ou c'est pas vrai. Ce sont des choses qui sont autorisées. Pour ça. Également, parmi les choses qui auront le jeûne, la médisance. Donc la médisance, j'en ai parlé, c'est le fait d'évoquer une personne en disant une chose qu'elle, si elle l'entendait, elle n'apprécierait pas cette chose-là. Et j'ai bien précisé, même si c'est vrai. Parce que souvent, quand on dit ça aux gens, ils disent, mais c'est vrai. On dit la vérité, on dit le haqq. Oui, c'est le haqq. C'est pourquoi tu dois te taire. Parce que si ce n'était pas le haqq, c'est encore plus grave, c'est de la calomnie. Le riba, le namima. Ensuite, il y a donc le mouchardage. Le mouchardage, le fait de rapporter un petit peu les informations à droite et à gauche. Et le prophète il dit, il suffit pour médire de rapporter tout ce que l'on entend. Le faux serment. Donc le faux serment, c'est le fait de
faire un serment, donc qu'il y ait un juron ou pas, et de ne pas le respecter. Donc lorsque je jure de faire une chose, même si je ne jure pas par Allah, hein, si je dis que je vais faire quelque chose, si je m'engage à faire quelque chose, alors je dois faire cette chose de manière recommandée. Hein, je dois le faire de manière recommandée, si je me suis engagé, même si je n'ai pas juré. Parce que le musulman, il a une parole, kalima. Si je ne vais pas le faire, je ne le dis pas. Si je le dis, c'est que je m'engage. Et si je m'engage, je dois le faire. C'est clair? Mais l'obligation, elle est sur le jurant. C'est-à-dire quand je jure sur Allah, parce qu'il n'est pas autorisé de jurer sur autre qu'Allah, ça fait partie de la mécréance, hein, le fait de jurer sur autre qu'Allah. Ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de la religion, mais ça fait partie de la mécréance. Donc on ne jure pas sur autre qu'Allah. Et il y a des habitudes qui sont très mauvaises et qui sont répandues. Le fait de jurer sur la tombe de sa mère, ou bien de jurer sur la Mecque, ou sur le Coran qui est à la Mecque, ou bien sur des choses comme ça. C'est totalement... Donc ça, ce sont des choses qui ne sont pas autorisées. On jure sur Allah, ou bien on ne jure pas. D'abord, on ne jure pas, parce qu'on ne jure pas pour rien. Mais si jamais on est amené à jurer, on ne jure qu'uniquement et qu'exclusivement que sur Allah. Et si je jure, je suis obligé de faire ce que j'ai dit. Si je ne le fais pas, je dois faire une expiation. Expiation, on appelle ça en arabe kafara. Cette expiation, elle consiste à jeûner 3 jours. Si j'ai juré et je ne fais pas ce que j'ai dit alors que j'ai juré, alors je dois jeûner 3 jours, ou bien je dois nourrir 10 pauvres. Nourrir ou habiller ou vêtir 10 pauvres. Hein, dans le rite malikite, ou bien libérer des esclaves, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Dans le rite malikite, il est recommandé de plutôt nourrir 10 pauvres. C'est comme ça qu'on fait l'expiation d'un juron. Donc je jure et je ne tiens pas mon juron, alors je dois nourrir 10 pauvres, ou bien vêtir 10 pauvres. Sinon, je jeûne 3 jours. Et ces 3 jours, ce n'est pas obligé que ce soit 3 jours consécutifs. C'est clair? Donc ça, c'est la personne qui jure par Allah. Et également le regard par désir. Donc le regard par désir de ce qu'il n'est pas autorisé de regarder. On en parlera après quand on parlera de l'œil, juste après. Donc ça, le prophète sallam, il dit, ce sont 5 choses qui rompent le jeûne. Ça veut dire que ce sont 5 choses qui annulent le jeûne. Hein? Mais sur le plan de la spiritualité. Et les fuqaha, ils ont porté cela au fait que la récompense diminue drastiquement. C'est-à-dire que quand on dit que ces choses-là annulent le jeûne, ça veut dire qu'ils font diminuer drastiquement la récompense. Et le prophète sallam a dit, le jeûne est un bouclier contre le feu et l'enfer. Ouija, c'est un bouclier. Quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes, ne fasse aucun acte de perversité et d'ignorance. Si quelqu'un le provoque au combat ou l'insulte, qu'il se contente de dire « je suis en état de jeûne ». Donc le jeûne, c'est une chose qui va un petit peu être un rempart entre les jeûneurs et le feu de l'enfer. Et il dit donc, attention, quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne. D'abord, parmi les actes recommandés du jeûne, le fait de ne pas parler inutilement. Quand on jeûne, on ne parle pas inutilement. Même si ce sont des choses autorisées, si c'est futile, on se tait. Et il nous dit là, quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des obscénités et des choses qui sont mauvaises et qu'il ne fasse pas acte de perversité et d'ignorance. Et si jamais quelqu'un le provoque au combat, hein, je jeûne et quelqu'un vient un petit peu me provoquer, physiquement ou bien verbalement, alors qu'est-ce que je dois lui répondre? Inni sa'im. Je lui réponds, je jeûne. Laisse-moi tranquille. Je suis occupé avec mon Seigneur. Je ne peux pas... Au fond, je ne réponds pas à la personne. Et ça, c'est très difficile. Parce que quand on est sous l'emprise de la colère, parfois on ne se contrôle pas. N'est-ce pas? La colère peut faire disparaître notre esprit. On ne se contrôle plus. Vous savez, une personne, quand elle se met en colère, tout est possible. C'est pourquoi le prophète sallam, il nous dit, lorsque l'on est en colère et qu'on est debout, qu'est-ce qu'on fait? On s'assied.
Et si on est assis, qu'est-ce qu'on fait? On s'allonge. C'est clair? Il faut éloigner la colère absolument. Et donc si une personne vient me provoquer, c'est difficile si je suis en colère, mais il faut avoir cette force-là. Il dit le prophète sallam, je jeûne, une personne vient me provoquer, je lui dis inni sa'im, je jeûne. Va discuter avec d'autres personnes. Moi je suis occupé avec mon Seigneur. Puis ensuite donc il continue dans l'explication un petit peu donc des règles du jeûne. Donc là il nous a parlé un peu du jeûne sur le plan spirituel, l'une des meilleures manières de faire le jeûne. Et puis il continue, après cela il nous dit puis tâche de rompre ton jeûne avec un repas halal, licite bien évidemment, n'en consomme pas trop jusqu'à dépasser ce que tu prends d'habitude tous les soirs sous prétexte que tu jeûnes. Donc il nous dit, lorsque tu jeûnes, bien évidemment tu vas rompre ton jeûne avec quelque chose de haram, ça va de soi, avec quelque chose de halal, ça va de soi, quelque chose de licite. Et il nous dit, attention, n'en consomme pas jusqu'à dépasser ce que tu prends d'habitude tous les soirs. C'est des personnes qui disent, on a faim, on a jeûné, il faut qu'on mange, on n'a pas mangé toute la journée, là, on va se faire plaisir. Mais non, c'est le contraire. Parce que si le soir, après avoir jeûné, tu manges la même quantité que tu manges d'habitude dans la journée, alors où est l'utilité du jeûne? Où est le bénéfice? Il n'y a aucune utilité. Plutôt que de le manger avant, tu l'as mangé après. Donc il nous dit, il n'y a aucune différence si tu manges d'un seul coup ce que tu mangerais en 2 fois. Si tu ne manges pas pendant toute la journée, mais arrive le soir, tu te goinfres de tout ce que tu aurais mangé dans la journée, ça ne sert strictement à rien. Parce que l'objectif spirituel du jeûne, c'est justement de diminuer un petit peu la force de nefs. La force de nefs, des désirs, etc. Et nefs, elle s'alimente lorsqu'on mange. Lorsqu'on mange un petit peu, elle s'alimente. Au fond, c'est pourquoi quand les gens jeûnent, tu vois qu'ils ne sont pas dans le même état que lorsqu'ils ne jeûnent pas. Donc si je mange autant le soir que ce que j'aurais mangé dans la journée, donc cet objectif un petit peu d'affaiblir nefs n'est pas rempli. Il dit le but du jeûne est de casser l'ardeur du désir, d'affaiblir ta force afin que tu puisses acquérir la taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah. Si tu manges le soir de façon à rattraper ce que tu n'as pas mangé le matin, ton jeûne n'a aucune espèce d'utilité. Vous voyez, l'imam Al-Ghazali, déjà à son siècle, à son époque, il nous disait cela. Comme s'il voyait l'avenir. Et il voyait ce qui se passait aujourd'hui. Et il nous dit ça il y a déjà des années. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Donc l'objectif du jeûne, c'est d'arriver à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, tu es vaincu par ton estomac lourd. Donc la personne qui fait cela, c'est une personne qui pendant la journée de jeûne va jeûner, ensuite elle va manger, puis elle va se retrouver lourde. Lourde pour faire des bonnes actions, lourde pour aller prier, etc. etc. Il n'y a aucun contenant aussi détesté d'Allah qu'un ventre rempli de halal, licite. Comment cela serait-il s'il était rempli par du haram, illicite? Donc il nous dit, il n'y a rien de plus détesté à Allah subhanahu wa ta'ala qu'un ventre qui est rempli de choses quoi? Licite. Ça veut dire quoi licite? Autorisé. Ça veut dire autorisé. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit ou pas? Il dit, il n'y a rien de plus détesté parmi les choses qu'Allah n'aime pas, un ventre qui est rempli de choses halal, ba'da. Alors si c'est haram, on n'en parle même pas de ce qui est haram. Là, on ne parle pas des choses qui sont haram. Ok? Pourquoi? Parce que la personne qui a le ventre qui est rempli, c'est une personne qui va être lourde, qui va avoir des difficultés à se lever pour aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on étudie les sciences religieuses, un peu les chures, toujours ils nous disent, l'étudiant, il mange quand c'est nécessaire. Et il dort quand c'est nécessaire. Ok? Tu dors quand tu en as besoin vraiment. C'est-à-dire quand c'est nécessaire. Et tu manges pareil. Alors, il ne faut pas être trop difficile avec soi-même. Ça, on parle de personnes qui sont dans un processus, donc de formation religieuse, etc. Nous, chacun, il connaît un petit peu sa situation, il s'adapte, Inch'Allah. Mais il faut toujours essayer d'aller en diminuant, sans regarder les autres et sans se mesurer aux autres. Parce que peut-être que je mange avec un frère, moi je mange peu, et lui je vois qu'il mange beaucoup. Okay, mais peut-être que là il mange beaucoup, et que d'habitude il mange beaucoup plus que ça.
Là, déjà, il a fait un gros effort, mais moi, je ne le sais pas. Et peut-être que moi, je ne mange pas beaucoup, mais habituellement, je ne mange pas beaucoup, donc je n'ai pas fait d'effort. Vous voyez un petit peu? Donc, on ne regarde pas les gens. Tout ça, ce sont des règles qu'on applique un petit peu à soi-même. Donc ça, je dis, on est dans le domaine spirituel. Manger, ça fait partie des choses qui sont autorisées. Si vous voulez manger, vous mangez. Si vous ne voulez pas manger, vous ne mangez pas. Si vous voulez manger beaucoup, mangez beaucoup. Et si vous voulez manger peu, alors mangez peu. Mais sur le cheminement spirituel, il y a des conseils. Et ça, c'est un des conseils que l'on donne sur le chemin qui mène à Allah, sur le chemin spirituel, sur le cheminement spirituel. Le fait de ne pas trop manger, le fait de ne pas trop dormir. Mais ça nécessite un entraînement. Hein, si j'ai l'habitude de dormir 10 heures par jour, je ne peux pas du jour au lendemain dire ok, maintenant je vais dormir 8 heures par jour, ou 7 heures par jour, ou 6 heures. Donc il y a un temps d'adaptation. Hein, en fonction des périodes, je vais diminuer par exemple à chaque fois de 15 minutes ou bien d'une demi-heure jusqu'à arriver à ce qui est un petit peu adapté, par exemple dormir 6 heures ou bien 7 heures par jour. Et puis j'essaye de trouver un petit peu une constance. Pareil dans la nourriture, si j'ai l'habitude de manger matin, midi, soir et de grignoter un peu à côté de ça le matin et à midi et soir, donc je mange 8 fois par jour. Donc je ne peux pas passer de ça directement à 3 repas par exemple ou à 2 repas. Donc ça se fait avec un entraînement. Il y a des règles. Donc il ne faut pas être dur avec soi-même. Il ne faut pas comprendre de ça qu'après vous rentrez chez vous, vous ne mangez plus. Non. Et donc si c'est quelque chose de haram, c'est encore plus grave. Donc tout ça, il nous parle de ça dans le cadre du jeûne. Pourquoi le jeûne, est-ce qu'il est important? Le jeûne, il éduque an-nafs. Et il est rapporté d'un pieux prédécesseur, Ibrahim al-Adham, il s'appelle. Ibrahim al-Adham, une fois, il a été invité à une walima. Une walima, qu'est-ce que c'est que le walima? C'est un repas. Lorsqu'il y a une naissance, on fait un repas. On invite les gens, on célèbre un petit peu, si on fait cette naissance-là. Il a été invité à cette walima, il s'y est rendu, et à cette walima, il y a des gens qui ont parlé sur quelqu'un. Ils ont fait de la médisance. Ils ont dit, où est un tel? Il n'est pas là. Alors les autres ont répondu, lui, il est trop lourd, il est trop paresseux, c'est-à-dire, il ne vient pas à chaque fois qu'il y a des munasabah. Alors qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent de faire de la médisance. Même si ça ne nous paraît pas, hein. Ça nous paraît être quelque chose de léger, sans importance. Il ne vient pas, il ne vient jamais. Il est comme ça. Il est paresseux. Tu vois? Il ne donne pas d'importance. Je dis quelque chose de mauvais. Si la personne entendrait ça, elle ne serait pas d'accord. Ça s'appelle de la médisance. Alors qu'est-ce qu'il a fait, ce cheikh Ibrahim al-Adham? Il dit, moi je suis venu ici pour entendre de la médisance. Il est sorti. C'est pas lui qui a parlé, il a juste entendu à cette munasaba. Ce qu'il a fait, il est parti et il n'a pas mangé pendant 3 jours. Il a imposé à son âme de ne pas manger pendant 3 jours à cause de ce péché. Et les pieux et les pieuses, c'est comme ça qu'ils étaient et qu'ils sont. Hein, ils éduquent leur nefs. Tu as fait un péché, tu vas jeûner 2 jours. Tu as recommencé, tu vas jeûner 4 jours. Ah, tu poursuis, allez, on va jeûner tout le mois. Okay. Tu as fait tel péché, tu vas pas dormir, tu vas dormir 1 heure de moins, par exemple. Tu as fait tel péché, tu vas faire. Ils éduquent leur propre nefs de cette manière-là. Donc vous voyez, là on a l'exemple de la médisance, et puis on a l'exemple aussi de la faim, mettre à l'épreuve un petit peu nefs. Oui, tout ça, ça se fait toujours avec mesure. Il nous dit ensuite, si tu connais maintenant le sens du jeûne, fais-en beaucoup dans la mesure de tes possibilités, car il est le fondement des pratiques culturelles et la clé des bonnes œuvres. Là, maintenant que tu connais les règles du jeûne, y compris du jeûne sur le plan spirituel, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pendant le jeûne, alors maintenant, multiplie le jeûne, parce qu'il fait partie des meilleures actions. Il fait partie des meilleures actions, le jeûne, par lesquelles on peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a déjà évoqué la semaine dernière les jours pendant lesquels il est recommandé un petit peu de jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, toutes les œuvres du fils d'Adam voient se multiplier la valeur de leur salaire. La bonne action est payée par 10 à 700 fois sa valeur, sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. C'est un hadith du prophète sallam. Il y a un autre hadith dans lequel le prophète sallam dit, c'est un hadith Qudsi dans lequel Allah dit كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به
Allah dit, toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il se charge de la récompense du jeûne. Et donc la récompense du jeûne, c'est une récompense qui est inimaginable. Inimaginable. Et ça, il faut qu'on se le rappelle. Même quand on fait le jeûne du Ramadan, parfois ça devient un peu routine. Ça devient la routine, ça devient un petit peu culturel. Il faut se rappeler que je jeûne un jour, il y a énormément de récompenses. Le prophète il dit dans le hadith, Man sama, la personne qui jeûne naharan fi sabilillah, la personne qui jeûne un jour pour Allah, hein, qui jeûne, dans le hadith il dit par amour, poussé par son âme, par sa foi et par son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar, donc Allah éloigne son visage du feu de l'enfer d'une distance égale à ce que l'on parcourt en 70 ans. Donc ça c'est une journée. La personne qui jeûne un jour, Allah éloigne son visage du feu de l'enfer d'une distance égale à ce que l'on parcourt en 70 ans. Dans le hadith il dit Sab'ina kharifa, ça veut dire 70 automnes. Dans le sang, ça veut dire 70 ans. Donc le jeûne a beaucoup de récompenses. Le prophète sallam a dit, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que la mauvaise haleine du jeûneur a certainement pour Allah une meilleure odeur que le musc. Il renonce à ses désirs charnels, son manger, son boire pour moi, le jeûne est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Donc là, le prophète sallam, il nous dit, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire le prophète sallam? Il est en train de nous dire que la bonne action change ce qui est mauvais en ce qui est bon. Quand je fais une bonne action, cette bonne action change ce qui est mauvais, ce qui est mal, en quelque chose de bien. N'est-ce pas? Normalement, avoir une mauvaise haleine, ce n'est pas quelque chose de bien. Hein, on sait qu'il y a la recommandation de toujours, le prophète sallam, quand il se réveillait, la première chose qu'il faisait, c'est quoi? Il utilisait le siwak pour se frotter les dents, pour se dégager de toutes ces mauvaises choses. Donc c'est quelque chose qui n'est pas demandé. Hein, même le prophète sallam, il dit, celui qui a mangé de l'ail, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il ne s'approche pas de nos mosquées. Tu as mangé de l'ail, tu ne viens pas faire la prière à la mosquée, reste chez toi, parce que tu vas faire du mal aux gens à cause de ta mauvaise haleine. Alors, la mauvaise haleine, c'est quelque chose de mauvais. Mais là, il nous dit, à travers une bonne action, cette mauvaise chose devient quelque chose de bien. Il dit, la mauvaise haleine du jeûneur, auprès d'Allah, a plus de valeur et est meilleure que l'odeur du musc. Le musc, c'est un parfum très suave. Pourquoi? Parce qu'il délaisse ses désirs charnels, son manger et son boire pour moi. Hein, l'être humain, quand il jeûne, il délaisse ses besoins vitaux. Manger, c'est vital. Boire, également, c'est vital. Il délaisse cela pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui va lui récompenser. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, parmi les portes du paradis, il y en a une qui est nommée Ar-Rayyan, n'y entrent que les jeûneurs. Donc vous savez, il y a 8 portes, les 8 portes du paradis. Et parmi ces 8 portes du paradis, il y a une porte que l'on appelle Ar-Rayyan. C'est une porte par laquelle vont rentrer les jeûneurs. Et une fois qu'ils seront rentrés, on va la fermer, personne d'autre ne va rentrer par cet endroit-là. Cette part d'explication, donc on arrive là à la fin, ça c'est la fin de la première partie de notre livre. Première partie qui nous a pris plus de la moitié du livre. Là, on a déjà dépassé la moitié du livre. Hein. Il nous reste 60 pages à peu près pour terminer. Il nous dit, donc là on arrive à la fin de la première partie, et il nous dit, cette part d'explication des pratiques cultuelles te suffit pour le commencement de la guider. Ce que je viens de t'expliquer là, ça te suffit pour commencer ton chemin qui te mène à Allah, pour te lancer sur le chemin qui mène à Allah. Vous voyez? Il nous a parlé de la priorisation des actes obligatoires, il nous a parlé de l'importance des actes surrogatoires, il nous a parlé de l'importance de la purification quand elle est faite de manière très spirituelle, hein. Il nous a parlé de la prière, il nous a parlé du jeûne. Tout ça avec une dimension spirituelle très forte. Il nous a parlé également des péchés de l'intérieur, etc. Une partie des péchés intérieurs, ils vont venir surtout après. Il nous a parlé dans le cadre du jeûne, etc.
Il nous dit, ceci me suffit. Hein? Apprends cela, comprends-le, mets-le en pratique véritablement. Alors tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'il nous a expliqué dans cette première partie, de l'organisation de la journée, vous vous souvenez, hein, on a commencé au Fajr, il nous a expliqué comment se réveiller, comment prier, qu'est-ce que je fais de ma matinée, ensuite le Dhuhr, qu'est-ce que je fais de ma journée jusqu'au soir, pendant la nuit. Il nous a tout détaillé. Il nous a détaillé aussi comment se réveiller, comment dormir, dans quelle position. Il ne nous a pas expliqué comment je me nettoie quand je vais aux toilettes. Il nous a tout expliqué. Il nous dit, mets ça en application. Et c'est comme ça que tu débutes. Le début de ton cheminement, c'est ça. Comment il a appelé son livre? Bidayatu al-Hidayah. C'est l'initiation à la fois, c'est le début, c'est l'initiation. L'initiation, c'est les débuts de la guidance. Donc tout ce qu'on a expliqué, c'est la base. C'est le niveau 0. Il faut l'appliquer avec rigueur. Et on ne peut pas vouloir s'élever si on n'applique pas ces choses-là de manière à peu près un petit peu rigoureuse. C'est très important. Okay. Il nous dit, cette part d'explication des pratiques cultuelles te suffit pour le commencement de la guidée. Si tu éprouves le besoin de connaître l'aumône et le pèlerinage ou d'avoir plus d'explications concernant la prière et le jeûne, donc il nous dit, si tu veux aller encore plus loin, un peu plus loin, sur tout ce qu'on a expliqué, avoir plus de détails sur les éléments qu'on a mentionnés, alors cherche dans ce que nous avons écrit dans le livre Ihya Ulumuddin, revivification des sciences de la religion. Donc ça c'est un autre livre qui a été écrit avant celui-ci par l'imam Al-Ghazali. C'est un livre qui est très gros et qui est traduit aussi en français, dont celui-ci en fait partie. Et dans ce livre-là, il parle des secrets de la prière, des secrets du jeûne, des secrets du pèlerinage, etc. Et nous entamons donc la deuxième partie, abstinence des péchés. Donc dans la première partie, c'était principalement faire le bien. Okay. Et là, il va nous parler de ne pas faire le mal. Ce sont les hudud. Les hudud, ce sont les limites sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais le bien et je m'éloigne du mal. C'est ce qu'il va nous expliquer. Il dit, rahimahullah ta'ala wa radiya anhu. Tu peux lire, s'il te plaît? Bien fort. Si tu veux. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sache que la religion est fondée sur deux parties égales. L'une est l'abstinence des interdits, l'autre est l'acquittement des devoirs cultuels. Alors, il y a une personne qui demande est-ce que c'est initiation à la foi ou début de la guidance? Mais ce sont les deux, en fait. Donc, il y a une édition qui a été traduite par les débuts de la guidance. Je ne sais pas s'il y en a qui ont ce livre-là. Il y en a qui ont l'ancienne version, les débuts de la guidance. Et l'autre, la dernière édition, a été traduite initiation à la foi. Donc, c'est la même chose. Hein, c'est juste deux traductions différentes du titre en arabe qui est Bidayatul Hidayah. Donc il nous dit, la religion est fondée sur deux piliers. Ces deux piliers, c'est l'une, l'abstinence des interdits, le fait de s'éloigner de ce qui est haram, et l'autre est l'acquittement des devoirs cultuels. Donc, je délaisse ce qui est mal et je fais ce qui est bien. Ça, c'est le résumé de la vie du croyant et de la croyante. Hein, le musulman et la musulmane, leur vie, c'est une constante. Cette constante, c'est faire le bien et s'éloigner du mal. Faire le bien, faire ce qui est obligatoire et faire également ce qui est recommandé. Délaisser le mal, ne pas faire ce qui est interdit et ne pas faire également ce qui est déconseillé. Ça, c'est les deux piliers de la vie du croyant et de la croyante, c'est les deux piliers de la religion. Mais il nous dit, l'un des deux est plus difficile à faire que l'autre. Hein? S'abstenir des choses interdites est plus difficile à réaliser, car tout un chacun peut faire les pratiques cultuelles, tandis que ne peuvent renoncer aux désirs charnels que les Siddiqoun. Ah. Donc, il nous dit délaisser les interdits. Donc, on a dit on a deux piliers. Hein. Ces deux piliers, c'est faire le bien et délaisser le mal. Faire les obligations, ce qu'Allah nous a demandé de faire, et délaisser ce qui est haram. Faire ce qui est obligatoire, c'est plus simple, il nous dit, que délaisser ce qui est haram, qui est plus difficile. Okay. Faire le bien, faire ce qui est obligatoire, tout le monde peut le faire, généralement. Alors que ce qui est interdit, c'est plus difficile.
Regardez les hypocrites au temps du prophète sallallahu qui étaient avec les croyants, les hypocrites. Vous savez, l'hypocrisie, elle se divise en deux. Il y a l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. L'hypocrisie majeure, c'est l'hypocrisie dans la foi, dans la croyance. Et l'hypocrisie mineure, c'est l'hypocrisie dans les actes. L'hypocrisie majeure, l'hypocrisie dans la croyance, c'est le fait que la personne dise qu'elle croit alors qu'elle ne croit pas. Donc elle extériorise un état de croyance qui n'est pas son véritable état de croyance. Et l'hypocrisie mineure, c'est l'hypocrisie dans les actes, donc c'est le fait que la personne extériorise un état qui n'est pas le sien, qui n'est pas véritable en son fort intérieur. Au temps du prophète sallam, lorsque vous entendez les hypocrites au temps du prophète sallam, on parle généralement, quand on parle de ces hypocrites-là, on parle de l'hypocrisie majeure, c'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas. C'est pourquoi Allah a ordonné au prophète sallam de ne pas faire la prière sur eux, etc. Donc eux, ils étaient présents avec les croyants. Ils faisaient la prière avec les compagnons dans la mosquée. Ils sortaient avec eux en bataille, etc. Ils étaient présents avec eux. Donc ils faisaient le bien. Ils faisaient le bien. Ok? Mais ils n'avaient pas la force de délaisser le mal. Et c'est pourquoi il dit le prophète sallam, les prières qui étaient les plus lourdes et les plus difficiles à faire pour les hypocrites, c'était quoi? Les prières de l'Isha et de Subh. Pourquoi? Parce qu'à ces deux prières-là, il n'y a plus de lumière. Il fait nuit. À l'époque, hein, aujourd'hui. Mais à l'époque, quand la nuit tombe, il fait nuit, noir. Alors on ne reconnaît pas qui c'est qui est présent, qui c'est qui n'est pas présent. Donc ils ne viennent pas. Comprenez? Donc, faire ce qui est bien, tout le monde peut le faire. Hein, il y a d'autres choses qui peuvent me motiver. Je fais ce qui est bien, je fais la prière, je fais ce qui est obligatoire. Par exemple, parce que mes parents me demandent de le faire. Ou bien parce que si je le fais, je vais avoir un intérêt. Les gens vont bien me voir, ils vont penser que je suis pieux ou je suis pieuse, etc. Il y a plein de raisons qui peuvent justifier ça. Mais le haram, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Haram, il suffit que personne me voie et je le fais par exemple. Ok? Le délaisser, c'est plus compliqué. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa. Donc ça, c'est uniquement les siddiqoun, ceux qui sont sincères, qui sont véridiques avec Allah, qui ont la force un petit peu, non seulement de faire ce qui est bien, de faire ce qui est obligatoire, mais aussi de délaisser ce mal totalement. Hein? Ce sont les siddiqoun. Et c'est pourquoi le prophète sallam a dit. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le vrai émigré est celui qui a immigré du mal, et le vrai mujahid, combattant de la foi, est celui qui a combattu son désir. Al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu, wal-mujahidu man jahada nafsah. Donc il dit, Al-muhajir, c'est celui qui fait la hijra, celui qui fait l'immigration. Il dit, le véritable muhajir, celui qui fait véritablement l'immigration, parce que même maintenant les gens ils parlent beaucoup de faire l'immigration, partir, etc. Il dit, Al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Celui qui fait l'immigration, le véritable migrant, c'est celui qui émigre, ça veut dire qui délaisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Allah m'a interdit cela, je pars, je quitte cela. Je quitte ce qu'Allah m'a interdit. Au fond, bien sûr, quand on parle de la hijra, elle se fait d'un point A à un point B pour une cause religieuse. Dans le cas où je ne peux pas pratiquer ma religion, dans le cas où je ne peux pas pratiquer ce qui est obligatoire de ma religion, là ça devient obligatoire. Pas forcément d'aller dans un pays musulman, mais d'aller dans un autre endroit où je vais pouvoir pratiquer ma religion. Et la hijra, ce n'est pas forcément d'un pays, un pays par ailleurs. Okay. Et là, il nous dit, le prophète sallam, le véritable émigré, c'est celui qui délaisse ce qu'Allah a interdit, qui émigre de ce qu'Allah a interdit. Et il dit, le véritable mujahid, celui qui fait le djihad, ça aussi on entend beaucoup parler, et il dit, le mujahid, c'est celui qui man jahada nafsah. C'est le hadith du prophète sallam, hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, qui est le livre plus authentique après le Coran. Il dit, celui qui fait véritablement le djihad, c'est celui qui fait le djihad contre lui-même, contre son propre nafs. Aujourd'hui, parfois des personnes qui prônent le djihad parce que leur nafs veut le djihad. C'est pas le djihad shara'i, le djihad qu'on parle dans la religion. C'est son nafs qui veut le djihad.
il a vu des films, vidéos, des films de science-fiction, etc. Il est passionné par cela. Allez, il veut faire la même chose. Au fond, mais il pense que la vie c'est un film. Il est passionné, on lui a fait rentrer des choses dans la tête. Et le prophète sallam, lorsqu'il rentrait justement de bataille, il disait aux sahaba, on revient du petit djihad vers le grand djihad. Et il nous dit ensuite, rahimallahu ta'ala wa radi anhu. Donc, la religion, deux piliers, faire ce qui est obligatoire, délaisser ce qui est interdit. À un niveau, le second niveau, faire ce qui est recommandé, délaisser ce qui est détestable. Faire ce qui est recommandé et faire ce qui est obligatoire, d'une part, et délaisser ce qui est interdit. Délaisser ce qui est interdit est plus compliqué. Et ne parviennent à cela que ceux qui sont véritablement sincères. Ça veut dire ceux qui sont véritablement sincères. Il dit le prophète sallam, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata muhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Il dit, crains pieusement Allah où que tu sois, seul ou avec les gens. Seul, que tu sois seul, ou que tu sois avec les gens, crains Allah pieusement. Ton état ne doit pas changer. Il y a des gens. Où il n'y a pas de gens, peu importe. Ma prière, c'est ma prière. Mon jeûne, c'est mon jeûne. Me délaisser les interdits, c'est délaisser les interdits. Ça ne change pas. Parce qu'il n'y a pas les gens, mais Allah, il est présent. Et qu'il y ait des gens où il n'y a pas des gens, Allah est présent. Poursuis. Sache que c'est avec tes membres que tu commets le péché alors qu'ils sont de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi et en dépôt chez toi. Il nous dit que la personne qui désobéit à Allah et qui fait un péché, elle le fait bien évidemment avec son corps, donc avec ses membres. Alors que son corps et ses membres, c'est Allah qui lui a donné. Donc les bienfaits qu'Allah te donne, tu les utilises contre Allah, pour désobéir à Allah. C'est comme si, je sais pas, tu me demandes quelque chose, tu me demandes, qu'est-ce que tu peux me demander? De l'argent. Tu me demandes de l'argent, et je te donne l'argent, et après avec cet argent-là, tu vas faire une chose qui est contre moi. Okay, bon, pour que ce soit un peu plus clair, tu me demandes mon téléphone, je te donne mon téléphone, et avec mon téléphone, tu me tapes. Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Déjà, je te rends service, et en plus, tu es contre moi avec ce service-là, tu me fais du mal. On ne peut pas faire du mal à Allah, bien sûr. C'est juste, ok. Mais c'est un petit peu, vous comprenez? Allah, il nous donne des bienfaits, et avec ces mêmes bienfaits qu'Allah il nous donne, on le désobéit. C'est insultant. C'est ça. C'est insultant et c'est ingrat. Poursuis. Le fait que tu te serves de la Plus fort. grâce. Plus fort. Le fait que tu te serves de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui désobéir est le stade suprême de l'ingratitude. C'est ça. C'est l'ingratitude. Hein, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te fasse grâce, il te donne des bienfaits, tu peux voir, tu regardes. Vous savez, une personne qui est aveugle, qui n'a jamais vu de sa vie, hein, une personne qui n'a jamais vu de sa vie, c'est-à-dire une personne qui est née aveugle, c'est une personne qui ne peut pas comprendre un certain nombre de choses que vous dites. C'est une personne qui ne peut pas s'imaginer. Personne qui n'a jamais vu de sa vie, parce qu'elle est née aveugle par exemple, si vous lui dites rouge, elle ne sait pas ce que c'est que rouge. Parce qu'elle n'a jamais vu du rouge de sa vie. Vous comprenez? Si vous lui dites un portable, elle ne sait pas ce que c'est qu'un portable. Vous pouvez lui mettre dans la main, elle va toucher. Et elle va se faire une image dans la tête. Mais elle ne l'a jamais vu de sa vie, jamais. Donc elle ne pourra jamais s'imaginer ce que c'est qu'un téléphone portable. Vous voyez, il faut réfléchir sur ces choses-là. Une personne qui est par exemple sourde, qui n'a jamais entendu de sa vie, elle ne sait pas ce que c'est qu'un son. Okay? Si j'ai un frère qui est à 500 mètres à l'extérieur, je vais crier « Hey, Jawed !» Il va se retourner. Et une personne qui est sourde, ce n'est pas possible. Donc que tu cours et que tu lui fasses comme ça pour qu'elle puisse se retourner. Donc c'est des bienfaits qu'Allah il nous a donnés. Et les yeux, on n'a pas besoin de faire d'entretien. Quand vous réveillez, vous faites un réglage de vos yeux pour les mettre sur la bonne qualité, le bon... Il n'y a personne qui fait ça. Quand tu te réveilles, tu ouvres les yeux, tout est net. Ok, tu vas fermer les yeux, cligner des yeux quelques secondes, et tout va être net. Mais d'où est-ce que ça vient ça? Pourquoi? Est-ce que c'est normal?
On vit cela en pensant que c'est normal. C'est pas normal. Allah, ce sont des miracles qu'on a en nous-mêmes, mais on ne s'en rend pas compte. Okay? Où sont les piles des yeux? Il n'y a pas de piles. Il n'y a pas de recharge. Et pour la totalité du corps, par ailleurs. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ Allah il dit dans le Coran, et en vous-même, regardez en vous-même, il y a des signes. Vous ne voyez pas? Regardez, méditez sur ce qu'il y a en vous-même. Donc ça, ce sont des bienfaits qu'Allah nous a donnés. Et désobéir à Allah avec ses bienfaits, c'est le summum de l'ingratitude. On doit remercier Allah pour ces bienfaits-là et ne pas lui désobéir. Et le remercier, c'est-à-dire utiliser ses bienfaits dans ce qu'Allah aime, dans ce qu'Allah veut. Par exemple, en regardant des choses qui sont bien. Lire le Coran avec mes yeux. Regarder le Mus'haf avec mes yeux. Vous savez, il y a des gens, des étrangers dans des pays étrangers, comme en Inde, etc., qui ne savent pas lire l'arabe et qui n'ont pas accès à ce dont nous on a accès. Et ils aimeraient pouvoir lire le Coran, mais ils ne peuvent pas. Ils ne savent pas lire. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le Mus'haf. Wallah, ils prennent le Mus'haf et ils le regardent comme ça. Pendant des minutes. Tu vois, pendant 20 minutes, il regarde. Et il n'est pas en train de lire. Il regarde parce qu'il ne sait pas lire. Mais il regarde. Avec cet espoir qu'Allah lui permette d'apprendre. Et il sait qu'il est récompensé pour cela. Et c'est une ibada. Le fait de regarder la Kaaba, pour ceux qui vont aller à la Umrah en février, le fait de regarder la Kaaba, alors c'est une ibada. Le fait de regarder le visage de ses parents, c'est une adoration aussi. Le fait de regarder le visage des gens pieux, c'est une adoration aussi. Comme tu as des péchés quand tu regardes des choses qui sont mauvaises, aussi tu es récompensé quand tu regardes des choses qui sont bien. Les oreilles, pareil. Le fait d'écouter le Coran. Écouter le Coran, c'est vrai à travers les outils qu'on a aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous empêche de refaire des assises où on écoute le Coran sans avoir besoin de passer par ces outils-là? Je suis une sœur, je viens à la mosquée, je croise des sœurs, venez, on s'assoit, on va écouter le Coran. Une récite, les autres écoutent et méditent et s'apaisent. Pour les frères, pareil. Je viens à la mosquée, je m'assois avec des frères, récitent le Coran. Ou bien sur le chemin pour aller à l'école, ou bien à la maison, je ne sais rien. Pourquoi on ne fait pas revivre ces assises d'écoute du Coran? Juste on écoute le Coran, on ne fait rien d'autre. Pareil, les assises d'écoute des hadiths du prophète sallam. Ça n'existe plus. Ça existe, mais nous, on a perdu ces habitudes-là, le fait d'écouter les hadiths. On s'assoit, on prend le livre de hadith et personne ne lit, juste elle lit. Et on écoute le plaisir d'entendre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont récitées. Et lire les histoires des prophètes, et lire les histoires des compagnons et des pieux et des pieuses, des prédécesseurs qui nous ont un petit peu précédés. Tout ça, ça fait un petit peu partie des bonnes actions. Donc on utilise ces membres qu'Allah nous a donnés dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est comme ça qu'on le remercie. Poursuit. Ta trahison du dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a laissé est le sommet de la perversité. Tes membres sont tes gouvernés. Regarde comment les gouverner. Non. Poursuit. Vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de l'objet de votre garde. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Voilà. Donc c'est un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. On est responsable de ces membres-là. On est responsable de ce corps. Et donc on doit faire attention à ce que l'on fait avec. Nos membres sont-elles nos administrés ou tels nos gouvernés? Et donc que l'on fasse bien attention à comment est-ce que l'on administre ces membres-là ou à comment est-ce que l'on gouverne un petit peu ces membres-là. C'est très important. C'est comme une personne qui est à la tête d'une entreprise et que cette entreprise, de cette entreprise sort tout son bénéfice. Elle va faire attention à gérer de manière très minutieuse et très rigoureuse tout ce qui se fait dans l'entreprise. C'est la même chose pour mes membres. Mes membres, c'est avec ça que je vais avoir mon bénéfice. Parce que c'est avec mes membres que je fais des bonnes actions. Donc je fais très attention à ce que je fais également avec mes membres. Poursuite. Sache que tous tes membres témoigneront contre toi sur les champs du jour de la résurrection, parlant d'une langue bien déliée et éloquente. Ils te dénonceront en présence de toutes les créatures. Donc ça, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Et c'est pourquoi il ne faut pas être insouciant dans ce monde. Il ne faut pas être, il ne faut pas penser être sauvé. Personne n'est sauvé. Il y a des personnes qui vivent avec vraiment insouciance et qui vivent comme ça, au fond. Mais on n'oublie pas qu'on va retourner à Allah subhanahu wa ta'ala
et qu'Allah il va nous questionner sur cela. Et plus que cela, nous-mêmes, ce qui fait partie de nous, nos membres, vont témoigner contre nous. Mes yeux vont témoigner contre moi. Mes oreilles vont témoigner contre moi. Mes mains vont témoigner contre moi. Même la terre va témoigner contre moi. Au fond, il dit, sache que tous les membres témoigneront contre toi sur les champs du jour de la résurrection, parlant d'une langue bien déliée et éloquente, sans aucune opacité. Au fond. Et ils te dénonceront. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, un jour, leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux. Et il dit, ce jour-là, nous apposerons un sceau sur leurs lèvres. Leurs mains nous parleront seules et leurs pieds témoigneront de leurs actions. Hein? Alors ils vont s'adresser à leurs membres. Comme Allah dit dans le Coran, Lima shahidtum alayha. La personne qui a fait des mauvaises actions et qui est restée un petit peu là-dessus, ses membres vont témoigner contre elle. Alors le jour de la résurrection, elle va s'adresser à ses membres. Pourquoi est-ce que vous avez témoigné contre moi? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Antaqanallahu alladhi antaqa kulla shay. Allah nous a fait parler. C'est Allah qui nous a fait parler. Allah qui fait parler toutes choses, il nous a fait parler. Et il n'y a rien qui se cache le jour de la résurrection. Illa man rahim. Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Qu'Allah nous mette parmi eux. Qu'Allah nous fasse miséricorde et qu'Allah nous pardonne. Et qu'Allah nous mette parmi ceux qui vont entrer au paradis. Parce qu'il dit, le prophète sallam, il y a 70 000 personnes qui vont entrer au paradis sans jugement ni sans tourment. Ils vont entrer au paradis sans compte, qu'Allah nous mette parmi eux. Il dit aussi, il y a des gens le jour de la résurrection qui vont être sous le trône d'Allah, sous l'ombre du trône d'Allah. Le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Alors si on ne fait pas partie de ces personnes, vraiment, qu'Allah nous sauve. Poursuis. Préserve tout ton corps et particulièrement les 7 membres. Certes, l'enfer a 7 portes. À chacune se tiendra une troupe d'entre eux. Et l'imam Ghazali, rahimahullah ta'ala wa anhu, il fait un petit peu le lien entre les 7 portes de l'enfer. Donc on a dit, il y a combien de portes au paradis? 8. Donc 8 portes au paradis et 7 portes en enfer. Et il fait le lien entre les 7 portes de l'enfer et les 7 membres du corps. Et il dit, chaque membre du corps a une porte en enfer. 7. 7 membres, 7 portes. L'œil, les oreilles, les mains, les parties intimes, etc. Et chaque personne qui faisait des péchés avec ça va rentrer par cette porte-là. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous pardonne. Et Allah pardonne, Inch'Allah. Il faut se repentir, demander pardon à Allah et rester conscient. Aussi parce qu'on fait beaucoup de péchés. On dit des choses parfois. Et il dit le prophète sallam, et qu'est-ce qui fait tomber les gens en enfer dans leur face, si ce n'est autre chose que ce qu'ils disent avec leur langue, ce qu'ils font avec leur langue, ou ce qu'ils écrivent. Parce que maintenant, même quand on écrit, les gens écrivent des messages sur WhatsApp, ou bien par message, par SMS, ou bien sur Twitter, ou bien des commentaires, ou bien des trucs, ou bien... Alors, ce qu'on écrit, c'est considéré exactement comme la parole, c'est exactement la même chose. Et Allah va nous questionner de la même manière que sur ce qu'on écrit ou sur ce qu'on dit. Donc il dit, n'est destiné à ses portes que celui qui a désobéi à Allah par ses 7 membres qui sont l'œil, l'oreille, la langue, le ventre, les parties sexuelles, les mains et les pieds. 7 membres pour 7 portes. Et ensuite, maintenant, il va nous détailler. Là, il nous a dit un petit peu ces 7 membres-là. Et maintenant, il va détailler membre par membre. L'œil. Quant à l'œil, il a été créé pour toi afin que tu te diriges par ses moyens dans les ténèbres, que tu t'en serves dans tes besoins, que tu regardes les miracles du royaume de la terre et des cieux, et afin que tu tires de ces miracles un enseignement pour toi. Donc il nous dit, il commence avec le premier membre, ce premier membre-là, c'est l'œil. Et il nous dit, l'œil, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce bienfait-là, afin que
on tire profit de ce bienfait-là pour vivre dans cette vie-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'œil pour qu'on l'utilise pour nos besoins dans ce monde-là. Il nous dit par exemple que tu te diriges par ces moyens dans les ténèbres. Dans les ténèbres, tu regardes et subhanallah, ta vue s'adapte. Ça aussi, c'est un miracle. Hein, lorsque je sors, je ne vois rien et puis quelques secondes après, il y a un réglage qui se fait naturellement, subhanallah. Comme s'il y avait quelqu'un derrière aux commandes et qui un petit peu réglait la luminosité, etc. Donc, d'abord, pour nos biens de ce bas monde. Pour vivre comme il le faut dans ce bas monde-là. L'utilise pour nos besoins de ce bas monde. Également que tu t'en serves dans tes besoins, donc de ce bas monde, que tu regardes les miracles du royaume de la terre et des cieux. Regarde combien de fois Allah a dit dans le Coran Inna fi khalqis samawati wal ard. Combien de fois il nous demande de méditer Waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il dit dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence, ceux qui font usage de leur raison et de leur intellect. Alladhina yadhkuruna Allah, ceux qui évoquent Allah debout, hein, assis et allongés, tout le temps ils évoquent Allah. Wa yatafakkarun, et qui réfléchissent. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal, et qui réfléchissent sur la création des cieux et de la terre. Ils disent Rabbana ma khalaqta hadha batila. Il dit notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, c'est pas possible que tu as créé tout ça pour rien. Subhanak faqina adhaban nar. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu. Alors la personne regarde, observe avec ses yeux la création d'Allah. Et pourquoi il y a cette tradition aussi des savants de voyager? Ils partaient, ils vagabondaient dans la terre, sur la planète, ils voyageaient. Et ils regardaient la création d'Allah, ils regardaient les paysages, les montagnes, les mers, les forêts, etc. etc. Ils regardaient la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils méditaient là-dessus et ils évoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça leur rappelait Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, il a été créé l'œil, pas pour autre chose. Alors il nous dit, garde ton œil de 3 ou 4 choses. Garde ton œil de 3 ou 4 choses. Ne t'en sers jamais pour regarder la femme d'autrui. Premièrement, le fait de regarder la femme d'autrui, donc la femme étrangère pour l'homme, ou bien l'homme étranger pour la femme. C'est exactement la même chose. On dit toujours dans Sharia, dans le fiqh, dans la jurisprudence, Al-rijalu shaqa'iqu an-nisa. An-nisa ou shaqa'iqu al-rijal plutôt. Donc il dit, les femmes sont les sœurs des hommes dans les règles. C'est-à-dire une règle qu'on parle des hommes, ben ça concerne les femmes aussi. C'est exactement la même chose. Ça c'est la règle, que les gens ne viennent pas vous dire oui, la femme, la place de la femme, etc. Donc quand il y a une chose qui s'applique à l'homme, cette chose elle s'applique aussi à la femme. La seule différence, c'est une différence lorsqu'il y a une différence biologique. Lorsqu'il y a une différence, c'est une différence biologique et il le mentionne. Sauf quand c'est mentionné. Quand c'est mentionné, il y a une différence qui se fait. Mais sinon, les règles, elles sont les mêmes. Donc, l'homme pour regarder une femme étrangère, la femme étrangère pour regarder l'homme étranger. Donc, étrangère, si ce n'est pas la sœur, okay, la tante, donc les sœurs, les tantes, les mères, les grands-mères, les filles. Donc ça fait partie de ceux qui sont pas étrangères. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se marier avec ces femmes-là. Hein? Les tantes des deux côtés, tante maternelle ou tante paternelle. Les filles bien sûr, les sœurs. Les sœurs, à partir du moment où on a un parent en commun, même si ce n'est pas les deux parents. Voilà, donc ça, mais tout le reste, ici il peut se marier avec, ce sont des étrangères, même les cousins, cousines, etc. Ou bien, poursuit. Ou ne t'en sers jamais pour regarder la femme d'autrui, ou une image belle par désir, ou pour regarder un musulman de façon méprisante, ou espionner les défauts d'un musulman. Donc, ne pas regarder ce qui n'est pas autorisé. Par ailleurs, la nudité chez l'homme et la femme, donc ça, on connaît, hein, on l'a déjà dit. La nudité chez l'homme, c'est tout l'espace compris entre le nombril et les genoux exclus. Chez la femme, c'est tout le corps, sauf le visage et les mains. Donc, tout le reste doit être couvert en présence d'étrangers. Ou une image belle par désir, que ce soit quelque chose de réel, que ce soit quelque chose d'irréel.
que ce soit même un dessin ou une image ou une affiche, ou maintenant sur les téléphones portables, et qu'Allah nous pardonne. Maintenant, sans même avoir rien demandé, on a des choses comment dire, qui circulent sur nos écrans, etc. Donc tout ça, il faut faire attention. Ou bien, il nous dit deuxièmement, pour regarder un musulman de façon méprisante. Et ça aussi, c'est très important. Et le regarder une personne, un musulman ou une musulmane de manière méprisante, ça, il y a plusieurs degrés. Juste le fait de regarder quelqu'un avec mépris ou avec dénigrement parce que, par exemple, elle est un degré en dessous de moi dans la société, elle est moins importante, déjà c'est un mépris, c'est un dénigrement. Ou bien parce qu'elle a un niveau inférieur au mien dans la science, que ce soit la science religieuse ou la science de ce bas monde. Je veux dire, cette personne, elle n'a pas fait d'études, elle ne comprend pas, je la dénigre, je la méprise. Ce n'est pas autorisé. Ou bien par rapport au statut que j'ai. Par exemple, je suis enseignant, je suis professeur, j'enseigne aux élèves et je me sens supérieur aux élèves. Ce n'est pas autorisé aussi. Au contraire, les chouyours, ils ont cette habitude justement de remercier les étudiants. Parce que s'il n'y avait pas d'étudiants, ils ne pourraient pas enseigner. Donc c'est parce qu'il y a des étudiants qu'eux, ils sont obligés de revoir leurs connaissances, de réviser leurs connaissances. Donc c'est un bienfait d'avoir ces étudiants-là. Donc c'est le contraire. Donc ça c'est très important. Le fait de ne pas regarder un musulman ou une musulmane avec mépris. Certains savants sont allés jusqu'à dire que même le regard du coin de l'œil méprisant, il rentre parfois dans la médisance. Donc il faut faire vraiment très attention à toutes ces choses-là. Je ne regarde pas les gens avec mépris. Je ne parle pas sur les gens. Je ne les regarde pas avec dénigrement, etc. Lorsque on commence à parler de quelqu'un, salam alaikum, je pars. Et ça, il y a des chouyours qui avaient cette habitude aussi. Et quand ils sont en présence et qu'il y a quelqu'un qui commence à parler, même si ça paraît pour les gens quelque chose de léger, on commence à parler sur quelqu'un, tout de suite il lui dit yalla yalla. Il dit par exemple, lis un livre. Souvent ils disent iqra, 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 iqra. Et iftah kitab wa qra. Il dit lis le livre, lis. Plutôt qu'on reste comme ça, on fait rien, et il commence à parler sur les gens. Lis le livre, on va écouter. On écoute les hadiths concepts, on écoute quelque chose. Plutôt que de rester comme ça. Parce que vous savez que le temps libre, c'est l'ouverture à tous les péchés. Troisièmement, il dit ou espionner les défauts d'un musulman. Donc ça, c'est le fait de suivre les défauts des gens. Ça aussi, c'est une chose qui est très grave. Et souvent, les gens ils se posent la question pourquoi les nombres diminuent. Vous savez, quand il y a une initiative, souvent, au début, il y a du monde, comme là. Même dans la mosquée, dans les activités. Au début, si vous étiez là avant, même là, c'est des jeunes, au début, c'était 70 personnes, au fur et à mesure, ça diminue. Mais il reste des gens. Allah, il fait le tri. Et l'une des manières par lesquelles Allah fait le tri, c'est ceux qui regardent les défauts des gens. La personne qui regarde les défauts des gens, tu es sûr qu'elle ne va pas rester. C'est une certitude. La personne qui regarde les défauts des gens, elle ne va pas rester. Allah va l'enlever de ce chemin-là. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous affermisse. Donc je ne regarde pas les défauts des gens. Je ne suis pas les défauts des gens. Ah, telle personne, elle parle comme ça, ou elle marche comme ça, ou elle s'habille comme ça. Ou bien elle fait telle chose, ou bien si c'est un défaut, c'est encore plus grave. Si c'est un péché, c'est encore plus grave. Mais même si ce n'est pas un péché, je ne suis pas les défauts des gens. Même si c'est quelque chose d'autorisé, laissons les gens tranquilles. Qu'est-ce qu'on a à parler sur les gens, même si c'est pas mal? Pourquoi je m'occupe des gens? Je suis occupé avec mon Seigneur déjà, moi. J'ai assez de choses à faire pour parler des gens. Que ce soit directement ou indirectement. Y compris aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui sont un moyen d'enquêter sur les gens. J'enquête. Qu'est-ce que la personne a écrit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a tweeté? Qu'est-ce qu'elle a mis en story? Je regarde. Et pas avec une bonne intention, avec l'intention d'espionner. Ça aussi, ce sont des choses qui ne sont pas autorisées. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on est sur le virtuel que toutes les règles, elles s'annulent. Et parmi les choses que j'ai relevées aussi ici, donc le fait que là, l'imam Ghazali, ce qu'il nous dit, c'est un niveau au-dessus
il y a des éléments, pas tous, mais il y a des éléments qui sont un niveau au-dessus des interdictions basiques. Il y a des interdictions qui sont encore plus basiques que cela. Et ça, il nous parle d'un niveau encore au-dessus. Qu'Allah SWT nous permette de mettre tout cela en application. On va s'arrêter là, Inch'Allah, parce qu'il est 19h38, bientôt la prière. On poursuit demain. Demain, on commence, Inch'Allah, à l'heure. J'étais en retard aujourd'hui, Inch'Allah, 18h, on commencera. Comme ça, on essaye d'avancer le temps possible. Donc ça, c'est vraiment important. À chaque fois, je le dis, mais ce qu'on étudie là, c'est pas juste pour l'étudier et pour l'écouter. L'objectif, c'est de le mettre en pratique. Et la personne qui met en pratique ces conseils, avec rigueur et avec sérieux, Inch'Allah, elle parviendra à Allah. Donc, on a vu pas beaucoup de choses aujourd'hui. On a parlé de l'œil, on a parlé de la préservation des membres. J'essaye de mettre cela en application. Dans ma vie de tous les jours, même si je suis avec des personnes que je ne connais pas forcément, je me dis je ne peux pas leur dire. Je ne peux pas leur dire, mais je peux m'éloigner de ces personnes-là. Ils partent sur les gens, soit je leur dis, c'est pas bien de parler sur les gens, même si ce n'est pas une personne musulmane, okay, même si ce n'est pas une personne musulmane, il y a quand même une éthique qui est une éthique qui est universelle, on ne parle pas sur les gens. Si je ne peux pas leur dire, je m'éloigne. Je m'éloigne. Je ne parle pas sur les gens, je n'écoute pas parler sur les gens. Je ne parle pas des défauts des gens et je ne vois pas les défauts des gens. Il faut contredire ce que voit l'œil. Plusieurs fois, des compagnons sont venus voir des prophètes sallam, même des femmes sont venues voir le prophète sallam, en disant j'ai fait ceci, j'ai fait tel péché, j'ai fait de la fornication. Le prophète sallam, il faisait semblant de ne pas entendre. Jusqu'à la personne, elle répétait 2, 3 fois. Le prophète sallam, il faisait semblant de ne pas entendre. Et ils lui disent ok, faites ceci, allez, va. Il ne veut pas. Au fond. Donc nous, pareil. Il faut même ce que je vois un frère faire quelque chose de mauvais, je vois une sœur faire quelque chose de mauvais, je n'ai rien vu. Donc, si je vois 99 défauts sur une personne et une bonne chose, alors je dois me focaliser sur cette bonne chose-là. Et tout le reste, je ne le vois pas. Il dit le prophète sallam, Man satara musliman, satarahu Allah fi dunya wal akhirah. La personne qui couvre les défauts d'un musulman, d'une musulmane, Allah couvrira ses défauts le jour de la résurrection. Et est-ce qu'on n'a pas besoin qu'Allah couvre nos défauts et nos péchés le jour du jugement? Et par contre, la personne qui dévoile le défaut d'un musulman, alors Allah dévoilera son état et dévoilera ses péchés devant l'humanité entière le jour de la résurrection. Allah nous en préserve. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À demain, Inch'Allah.